بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتح لنا سيدنا حبيبنا شيخنا سيدنا محمد بن سلمان من أبي خلنا من سلمان بن سابق الإيمان وتابع ثم لسنا محمد بن ساسين بن محمد علي بعد من سنة سيدنا محمد ولا دليل ولا شيء صلى الله عليه وسلم ثم رد بالملا شعب الله بشعر بقرة بشعر ساعة سنة عامل سنة مطلقة بريد الجميع ثم لا أوهي قد بلان راس ولا نمر راس ولا حبيب عمر بن عبد الرحمن قاص وشهد بن بارس وحبيب بن سنة داس وصوم فرنت ثم قد بالإرشاد وغوث لفات البلاد الحبيب عبد الله بن حداد ومن حداد ومن حبشي وسلم تعهد الجابر من عبد الحبشي وصوم فرنت ثم الأبي عبد الله بن مشاط ولاية محلية بكر في اسم سالم والحبيب شفيق بن محضر من شهاب والحبيب ثم إلى أرواح أولياء نساء إجابة ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بصالحهم وأنوارهم علوم الآخرة ويفتح علينا وعليكم فتح العالم ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ونعمة وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين سرهات هم الملائكة المقربين. اللهم أعطنا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير النفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الداعي على الهدى ودلالة الخير وابتغاء مرضاته وقرب وثواب من الله تعالى. نوينا كما نوصفنا صالحون ولا من هو مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وطاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ودفعنا على ملتهم وعيشنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dipertemukan kembali di dalam pengajian rutin kita yaitu Rabu malam Kamis. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Muharram daripada tahun Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bagaimana penamaan bulan Muharram dan bagaimana peletakan bulan Muharram kenapa menjadi tahun Hijriah pertama. Oleh karena itu yuk mari di bulan Muharram ini, bulan pertama di dalam tahun Hijriah ini, kita amalin daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh ia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kelak dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi kalau kita nyangka, kita merasa diri kita cinta sama Nabi, tapi kita nggak ngamalin daripada sunnah-sunnah Nabi, maka itu termasuk daripada kebohongan belaka. Ya, jangan terlalu fokus dengan hadis. Kullu muhib liman innal yusyarul mar'u ma'aman ahab. Bakal dibangkitkan kelak bersama orang-orang yang tercinta. Oh kita cinta tapi tidak melakukan daripada sunnah-sunnahnya. Enggak. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan itu adalah kebohongan. Nggak mungkin seseorang tersebut cinta kecuali setelah dia melakukan daripada sunnah-sunnah Nabi. Maka oleh karena itu yuk
bulan pertama daripada tahun Hijriah ini kita awali dengan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling gampang? Yang paling gampang adalah siwak. Berkali-kali anak mengatakan bahwasanya siwak fadilahnya sangat besar. Rasulullah mengatakan katanya anna siwak mardatin lirrabb wa muskhitatun lisyaitan. Siwak ini adalah suatu hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita dan membuat syaitan murka terhadap kita. Coba rata-rata kalau kita udah punya siwak, pasti nggak lama hilang, pasti ketinggalan, pasti ini. Kenapa? Karena siwak ini adalah suatu hal yang dimurkai, yang dikeselin sama syaitan. Siwak fadilahnya banyak, ya, banyak banget fadilahnya. Salah satu yang fadilah yang sangat kita inginkan apa? Yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat syahadah ketika kita akhir daripada akhir ajal kita. Ya, man kana akhir kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Begitu katanya. Dan bagaimana cara kita digampangin nama Allah SWT untuk mengucapkan kalimat tersebut? Sebagian para ulama mengatakan dengan cara salah satunya yang dapat mempermudah adalah perbanyak memakai siwak. Bahkan dikatakan bahwasanya ada sekarang penelitian, beberapa bakteri dikumpulin, akhirnya itu dituang air siwak ke bakteri tersebut, semua bakteri mati. Dengan sebab apaan? Dengan sebab air siwak. Bahkan dikatakan bahwasanya barang siapa yang memiliki siwak itu sunahnya ngapain? Sunahnya adalah menggigit, kemudian setelah digigit jangan dilepein, jangan diludahin, jangan, tapi apa? Diisap kemudian ditelan. Termasuk min asbabiz zakat, termasuk daripada penyebab cerdas otak. Apa katanya? Ini kayu siwak, getahnya siwak kita telan. Jadi ketika kita pakai ada getahnya di situ, ada rasa-rasanya. Telan, jangan diludahin, jangan dilepein, jangan. Ya, ini siwak. Dan sunnah juga yang namanya menaruh siwak tersebut bagaimana? Bukan dengan cara tiduran, jangan. Karena dikatakan bahwasanya barang siapa yang menaruh siwak dalam keadaan tertidur seperti ini, fahuwa maq'adatu syaitan. Siwak tersebut akan menjadi tempat duduknya syaitan. Terus bagaimana cara menaruh siwak? Cara menaruh siwak adalah dengan cara diberdirikan. Begitu caranya. Dan cara memakai siwak bagaimana? Cara memakai siwak adalah tangan kanan, jempol dan kelingking di bawah, 3 jari di atas. Kemudian kita pakai di gigi dari bagian tengah. Kita niat dulu nawaitu sunnatus siwak. Kita niatin siwak. Kemudian kita kita putarkan terhadap gigi sebelah kanan dan gigi sebelah kiri dengan ukur angka 8. 1, balik lagi ke tengah, 2, balik ke tengah, 3. Habis itu baru kita gosok-gosok lidah, baru hanak. Sekedarnya. Hanak itu atas. Ya, habis itu kalau bisa kita gituin. Dan sunnah siwak adalah siwak yang kayak gimana? Siwak yang sunnah adalah kayu arok. Ini kayu arok. Dan dicelupkan di dalam air dalam keadaan basah, bukan kayu arok yang kering. Sunnah juga, tapi ada lagi lebih afdol. Jadi derajat siwak ini ada 25 derajat dari 5 alat siwak, atau kayu mawar, atau kayu biasa, atau boleh juga yang namanya kullu syai'in khosin. Pokoknya 5, dan setiap 5 ini memiliki 5 derajat. Kayu arok yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang dicelupkan ke dalam air basah-basah. Kemudian dicelupkan terhadap suatu hal atau dengan ludah, dibasahin dengan ludah, atau dia kering. Itu derajat yang paling rendah daripada kayu arok. Ntar derajat lagi yang kedua sampai 25 derajat. Yang paling afdol adalah memakai kayu siwak kemudian dicelupkan ke dalam air dalam keadaan basah kita pakai. Ya, itu manfaat siwak adalah memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika akhir kita meninggal. Dan salah satu juga siwak manfaatnya apa? Manfaatnya adalah mencegah daripada kebungkukan. Biasanya kita kalau udah tua tuh ada bungkuk. Nah, kayu siwak ini manfaatnya salah satunya adalah mencegah daripada kebungkukan. Jadi biar kita nggak bongkok. Jadi udah tua tapi diri kita nggak bongkok. Begitu caranya. Begitu salah satu manfaatnya. Dahulu ada satu orang sulit banget yang namanya dia meninggalnya sulit. Akhirnya diambil sama satu orang soleh, diambil kayu siwak, disiwakin giginya. Subhanallah, langsung meninggal. Digampangin sama Allah SWT meninggalnya. Jadi banyak manfaat siwak. Kayu yang kecil yang harganya sekitar 5.000, 7.000, 8.000
tapi subhanallah manfaatnya banyak. Alhamdulillah ada rezeki, mudah-mudahan bisa dipakai kayu siwaknya. Kita awali bulan Muharram ini dengan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan kita akhiri nanti terus panjang tahun ini kita kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kayu siwaknya hilang, kita beli lagi. Kalau kita mampu beli, kita beli lagi. Ya, pokoknya alhasil kayu siwak yang dibagikan ini adalah awal mula kita pakai siwak. Tapi jangan menjadikan awal dan terakhir, tidak. Tapi jadikan awal dan terus sampai akhir kita agar kita bisa memakai kayu siwak. Beb, kayu siwak anak ketinggalan, bagaimana? Gala ba'dul ulama, boleh kita memakai kullu syai'in khashin, setiap hal yang kasar walaupun baju. Oh ternyata siwak ketinggalan, kita pakai baju. Nawaitu sunata siwak. Kecil tapi faedahnya banyak. Rakaatan bi siwak khairu min sab'ina rakatan bi ghairi siwak. 2 rakaat yang dikerjakan dengan memakai kayu siwak itu lebih afdal 70 rakaat daripada dia nggak memakai kayu siwak. Banyak fadilah-fadilahnya, tapi karena kita malas beli siwak, malas. Padahal harganya nggak jauh beda merokok. Rokok gampang banget kita beli. Rokok sehari bisa habis 5 batang, 6 batang, 7 batang. Tapi siwak, ya Allah, siwak satu kita bisa pakai sebulan, 2 bulan bisa. Kayu ibaratnya. Lah ini rokok. Bahkan para sahabat, ya, kita sebagaimana orang-orang biasa itu rokok kadang-kadang suka ditaruh di kuping. Nah, para sahabat dahulu agar mereka tidak lupa memakai kayu siwak, bagaimana mereka? Mereka taruh di kuping sebelah kiri. Jadi biar mereka ketika lagi sholat, mereka nggak lupa. Bagaimana? Taruh di kuping sebelah kiri. Boleh kita mengamalkan kayak gitu? Boleh. Kita ikutin sebagaimana para sahabat taruh siwak di kuping, kita pakai, taruh. Jadi begitu. Ya, jadi jangan yang namanya malas-malasan pakai siwak. Siwak nggak ada, pakai yang namanya kullu syai'in khashin. Jangan sampai namanya mulai sekarang dari bulan Muharram ini kita awali dengan semua sholat kita, semua bacaan Quran kita, semua zikir-zikir yang kita lakukan, jangan lepas daripada kayu siwak. Ya, satu hilang, besok beli lagi kita. Jangan malas-malas, ya, karena bisa dipakai sebulan, 2 bulan, ila akhirih. Faslun. Sekarang mari kita membahas daripada pembahasan yang minggu lalu kita berhenti di dalam kitab Risalatul Mu'awana wal Mu'adzarah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun 'alaika bil wara' 'anil muharramat wa syubhat fa innal wara' malakud din walladhi 'alaihi al-madar innal ulama al-'amilin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa fi syubhat waqa fil haram wa'lam anna alladhi yatanawalu al haram wa syubhat qalla an yuwaffiqa li fi'li al 'amal salih wa in waffaqa lahu zahiran fala budda an yu'arrida lahu min al afat al batinah ma yufsiduhu alayhi kal 'ujbi war riya. Wa ala kulli hal falladhi ya'kulul haram amaluhu mardudatun alayhi bi anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa bayanu dhalik anna al-a'mal la yatasawwar fi'luha illa bi harakatil jawarih wa harakatul jawarih la tustata illa bil quwwatil muktasaba min al-ghadha. Fa in kana al-ghadha khabithan kanatil quwwa wal harakatil mutawallida minhu khabithatan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan kepada kita semua, kemarin pembahasan minggu kemarin adalah masalah wara' yang telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Suatu hal yang halal itu jelas, udah kita tahu, udah kita faham yang mana yang halal. Wa innal haram bayyinun, suatu hal yang haram itu juga jelas, tapi ada perkara yang belum diketahui, ini halal atau ini haram. Apa perkara itu namanya? Itu adalah perkara syubhat yang tidak diketahui halal, yang tidak diketahui haram. Maka itu adalah perkara syubhat. Sebagusnya, sepantasnya bagi seorang mukmin, ya, agar dia untuk wara itu menjaga dirinya daripada perkara syubhat. Yang syubhat aja dijaga dirinya, apalagi daripada perkara haram.
Yang syubhat aja dia nggak mau ngelakuin, apalagi haram. Karena Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya ghafilun nas, yaghfulun nas, semua orang-orang rata-rata semua pada ghafil, pada lalai. La ya'rifuna afdhalul ibadah, mereka tidak mengetahui ibadah apa yang paling mulia. Fa'lam anna ibadatal afdal, katanya ibadah yang paling mulia apa katanya? Wahwal wara', yaitu adalah wara', menjaga diri daripada perkara syubhat. Jadi hati-hati kalau kebanyakan diri kita melaksanakan suatu hal yang syubhat, naudzubillah min dzalik, bakal tergelincir dia melakukan suatu hal yang haram. Dia berani melaksanakan hal yang haram. Kenapa? Karena nggak pernah menjaga dirinya daripada perkara syubhat. Yang syubhat dia nggak mau. Ya, maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan wa'lam, dan ketahuilah annalladzi yatanawalul haram wa syubhat, barang siapa yang sering memakan suatu hal yang haram atau perkara syubhat, galla an yuwaffiqa li fi'lil amal shalih, sulit bakalan dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal soleh, amal taat. Taufik itu apa? Qudratul khalaq ala ta'ah, kemampuan seorang hamba mengerjakan taat. Gampang dia mengerjakan taat. Ada yang ngajakin, ada caranya, ada hal-hal yang mempermudah dia. Orang yang sering kebanyakan makan dan melakukan suatu hal yang syubhat dan suatu hal yang haram, maka sulit Allah SWT akan gerakan tubuhnya mengerjakan amal-amal soleh. Sulit bawaannya, puyeng palanya. Kalau yang namanya hadir majlis taklim, puyeng palanya, nggak bisa. Masuk ke dalam masjid, bawaannya gelisah bawaannya, pengen cepet-cepet keluar dari masjid. Pengen sholat, pengen ini segala macam ibadah, bawaannya malas. Ini berarti galla. Hati-hati, coba kita pikirkan, kenapa kok diri kita malas? Mungkin ada perkara syubhat atau perkara haram yang kita makan atau kita kerjakan. Wa in waffaqa lahu zahiran fala budda an yu'arrida lahu min al-afatil batinah. Kalaupun, kata Imam Haddad, Allah SWT berikan taufik kepada dia untuk melaksanakan ibadah, pasti di situ ada penyakit-penyakit hati yang dapat menghancurkan pekerjaan ibadah dia. Jadi orang kalau kebanyakan makan haram, makan syubhat, sulit dia untuk beribadah. Sekalipun dia beribadah kepada Allah SWT, pasti di situ ada penyakit hati yang dapat merusak pahalanya tersebut, yang dapat menggagalkan pahala yang ia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apaan penyakit hatinya? Kal ujub warriya, penyakit ujub sama riya. Ujub itu apa? Ujub itu berbangga-bangga diri. Hati-hati yang ujub. Dibangga, anak baru sholat duha tadi, dibangga. Dia bersedekah, dia bangga. Akhirnya tuh dia ngebangga-banggain, disebut-sebut tuh omongannya dia. Amal ibadah dia disebut-sebut. Maka bagaimana? Amalnya bakalan hancur. Pahalanya nggak bakal didapetin sama dia. Kenapa? Karena sebab penyakit hati. Warriya, begitu juga penyakit riya. Apa? Tarkul amal li ajlin nas. Warriya kama qala Fudal bin Iyad. Lakin Al-Habib Ahmad bin Zail Habsyi yaqul anna riya huwa al-amal li ajlin nas. Mengerjakan perkara karena orang itu namanya riya, menurut Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tapi menurut Fudal bin Iyad, meninggalkan amal karena orang itu riya. Biasanya sedekah, tiba-tiba karena kebanyakan tetangga, kebanyakan teman, ya salam yang sedekah mulu, sedekah 2.000, 5.000, 10.000. Akhirnya tuh biasa sedekah 2.000, kagak jadi dia sedekah. Meninggalkan suatu amal yang baik karena orang, ini riya. Lu biarin aja sedekah 2.000 tiap hari, kek 500 perak terserah dia, yang penting dikerjain, yang penting ikhlas, bukan karena orang. Yang tadi rajin ke majelis taklim, rajin ke masjid, dijelak, diledekin sama temennya, ya salam, yang baru taubat, aduh, besoknya dia nggak mau yang namanya hadir majelis taklim, dia nggak mau yang namanya makmurin masjid. Maka bagaimana? Fihi riya. Ini riya, kata Fudal bin Iyad. Meninggalkan suatu hal yang baik karena orang, ini riya. Jadi jangan sampai ada riya, karena riya tersebut muhbitun lil amal, dapat menghancurkan pekerjaan kita, dapat menghancurkan ibadah. Ibadah mestinya mendapatkan pahala,
karena sebab ada sifat riya, maka pahala tersebut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, wal ilmu asna sa'iril a'mali wa wadadil khairi wal afdali fa farduhu ilmu sifati fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi. Ya. Ilmu adalah suatu hal yang afdal, suatu hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita cari ilmu. Orang yang udah mengetahui, orang udah menjadi orang alim, maka dia termasuk daripada orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tersebut ilmu apa yang patut kita pelajarin? Galal ulama annal ilm fardul ain, bukan fardul kifayah. Setiap orang, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, ya, semuanya wajib mempelajari ilmu. 3 ilmu wajib bagi dia untuk mempelajari. Ilmu apa itu? Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang sekarang kita baca daripada kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menjelaskan tentang masalah bagaimana tata cara kita mengobati hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Ini namanya ilmu tasawuf. Wajib kita pelajarin, wajib. Kalau kita tidak mempelajari ilmu tasawuf, amal ibadah kita bisa jadi rusak. Begitu juga ilmu fikih. Ilmu fikih ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi masalah sholatnya, masalah puasanya, masalah berwudu, masalah di dalam nikah, hal-hal nikah, masalah di dalam masalah jual beli, masalah di dalam tindak kriminalitas, semua dibahas di dalam ilmu fikih. Wajib bagi seorang tersebut mempelajari ilmu fikih. Begitu juga ilmu tauhid, karena seseorang nggak bakal mampu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia beribadah kalau dia tidak mengetahui Tuhannya? Bagaimana dia mau beribadah sedangkan dia sendiri tidak merasa takut akan ancaman Allah, akan api neraka dan daripada azab kubur? Dia nggak takut. Bagaimana dia mau beribadah? Karena rata-rata diri kita, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Apabila surga sama neraka nggak ada, adakah di antara kita yang pengen menyembah Allah? Karena rata-rata diri kita takut yang namanya masuk neraka, takut diazab sama Allah, baru kita beribadah. Ada di antara kita yang beribadah semata-mata karena cinta sama Allah SWT. Ya Allah, ini derajat udah derajat paling tinggi banget. Kalau kita beribadah kepada Allah karena cinta sama Allah SWT, ini derajat paling tinggi. Ya, jadi ilmu yang pertama wajib dipelajarin adalah ilmu tauhid. Tauhid pelajarin. Setelah ilmu tauhid, ilmu fikih. Ilmu fikih pelajarin. Dan begitu juga yang ketiga, ilmu tasawuf. Ini 3 wajib terhadap setiap muslim. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu segala macam yang ada di dunia ini, itu hukumnya fardul kifayah. Idza fa'alal ba'd sakatal haraj 'anil bagin. Apabila satu orang telah mengerjakan, maka yang lain tidak dituntut untuk mengerjakan hal tersebut. Maka yang lain tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena udah ada orang yang mengerjakan, udah ada orang yang faham. Tapi kalau misalkan 3 ilmu ini wajib kita pelajarin. Ya, jangan yang namanya cuma ilmu fikih doang, tapi tasawuf kagak ada. Galal Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Barang siapa yang dia berpaham ilmu fikih, semua ilmu fikihnya dikerjain sama dia, bisa yang namanya beribadah, tapi hatinya nggak pernah diperbaikin, nggak pernah dengar kalam-kalam tasawuf, nggak pernah mengobati penyakit hatinya. Apa katanya? Faqad tafassak. Maka dia akan beribadah tersebut rusak. Sholat sama Allah Subhanahu wa taala cuma pakai kain doang, nutup ma baina surra wa rukbah, sah menurut fikih. Tapi kalau menurut adab, beradab gak dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, ya, Tuhannya dia sendiri, tapi sholat cuma pakai sarung, bajunya dilepas, tapi giliran ketemu pacarnya, waduh, ketemu bosnya rapi, wangi. Tapi ketika ketemu Allah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki, cuma pakai sarung doang, maka dibilang katanya man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Bisa beribadah hancur. Begini juga orang yang beribadah tapi fihi riya, ada sifat riyanya, maka hancur ibadahnya, nggak dapat pahala, percuma capek-capek gerak tapi pahalanya nggak dapat. Wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazanna.
tasawuf mulu, tapi fikihnya nggak ada. Bagaimana tata cara ibadah dia nggak paham. Intinya adalah membersihkan hati, menjaga diri. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Semuanya di tasawuf digali sama dia. Tapi fikihnya nggak ada. Akhirat tuh kayak gimana? Kayak kisah satu orang diem di dalam gua, tiap hari kerjanya ibadah mulu sama Allah. Sampai dia kagak mau nikah. Satu orang datang, ente nggak nikah? Ente nggak punya syahwat untuk melampiaskan syahwat ente? Enggak. Anak cukup mempunyai himar. Anak punya keledai, tiap hari anak jima tuh himar anak. Tiap hari anak berhubungan sama tuh himar anak, keledai anak. Berhubungan dengan binatang haram. Labut yang namanya takzir. Hati-hati di takzir. Biasanya yang sering melakukan siapa? Para pelaut. Lama di dalam lautan 3 bulan, 4 bulan nggak ke daratan. Tiap hari cuma ngelihat laki-laki doang. Nggak ada perempuan, nggak ada istri. Akhirat apa? Ikan pari diambil. Karena ikan pari tersebut ba'dul ulama yaqulun anna ikan pari memiliki farat sebagaimana farat perempuan. A'udzubillah min dzalik. Jangan. Hati-hati. Man tasawuf walam yatafaqqah faqad tazanda. Dia bisa menjadi kafir. Hati-hati. Hakikin galak man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Barang siapa yang pelajari ilmu fikih, dipelajarin juga ilmu tasawuf, digabungkan keduanya, dipraktekkan, faqad tahaqqaq. Maka sekarang dia beribadahnya dengan ibadah yang benar dan bagus. Begitu. Jadi dua-duanya kita gabungin, fikih dan tasawuf. Wa ala kulli hal. Oleh karena itu, falladzi ya'kulul haram amaluhu mardudatun alaih. Barang siapa yang berani memakan suatu hal yang haram, maka semua amal ibadah dia mardudatun alaih, bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bagus, yang suci. La yaqbal, nggak bakalan Allah Subhanahu wa taala menerima illa thayyiban, kecuali suatu hal yang bagus dan bersih dan suci. Gitu. Allah Subhanahu wa taala thayyib, wa la yaqbal illa thayyiban. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berani yang namanya makan makanan haram. Maka dibilang katanya ba'dul ulama yaqulun, orang yang dirinya suci, dirinya bersih, setiap hari keadaannya wangi, bersih, nggak ada najis, nggak ada kotoran di anggota badannya, tapi dia berani memakan suatu hal yang haram, dia berani melakukan suatu hal yang syubhat. Maka bagaimana katanya? Itu mereka sebagaimana anjing. Bagaimana anjing? Anjing yang kerjaannya kalau lagi pengen ngencing, bagaimana anjing ngencing? Angkat kakinya satu, kakinya angkat yang satu, tapi dia ngencing. Tujuan kaki satu diangkat, tujuannya apa? Biar dia nggak kecipratan. Tapi hakikatnya kecipratan nggak kaki yang sebelah kirinya? Kecipratan. Begitulah orang yang pengen beribadah, ya, pengen mendekatkan diri kepada Allah, tiap hari kerjaannya bersih banget, pakaiannya wangi, bersih, cakep, tapi aman, tiap hari makan haram. Begitulah ibadah dia. Sebagaimana anjing diperumpamakan sebagaimana anjing yang sedang buang air kecil, kaki yang kanan diangkat, tujuannya biar kagak kena air kencing, tapi kaki kirinya tetap kena kencing. Gitu. Jangan. Ba'dul ulama yaqulun, katanya dulu kita punya anak, kita punya istri, selalu mengatakan kepada kita ketika kita pengen keluar, apa katanya? Iktasabil, ya, utlubul kasbil halal li'anna nasbir 'alal ju' wad dur wa la nasbir 'alan nar. Jadi ketika satu orang soleh pengen bekerja, pengen keluar untuk mencari nafkah, anak sama istrinya mengatakan, carilah harta yang halal, karena kami semua sanggup menahan daripada rasa lapar, tapi kami tidak sanggup menahan daripada api neraka. Ya salam. Rasulullah SAW mengatakan, an-nasu arba'atun, manusia tersebut ada 4. Apa katanya? Rajulun iktasabahu mal minal haram wa anfaqahu fil haram. Satu orang laki-laki kerjaannya adalah mencari harta yang haram dan digunakan harta tersebut untuk sesuatu hal yang haram, fadzalika finnar, dia bakal masuk neraka. Wa rajulun iktasabahul mal minal haram wa anfaqahu fil halal, fadzalika finnar. Satu orang laki-laki mencari harta
dari suatu hal yang haram, dan dia memanfaatkan, memberikan nafkah untuk sesuatu hal yang halal. Punya harta yang haram disedekahin, punya harta yang haram dimanfaatin untuk suatu hal yang baik. Apa kata Rasulullah? Fadzalika finnar. Itu golongan yang kedua, tetap di neraka. Wasalif katanya rajulun iktasabahu malan minal halal wa anfaqahu fil haram. Golongan yang ketiga, cari nafkah, mencari harta dengan sesuatu hal yang halal, tetapi menggunakan harta tersebut di sesuatu hal yang haram. Fadzalika finnar. Dia tetap di dalam neraka. Yang keempat, rajulun iktasabahu malan minal halal wa anfaqahu fi halal. Fadzalika najin lakin ba'dal hisab. Golongan yang keempat adalah dia mencari harta dari suatu hal yang halal, digunakan untuk suatu hal yang halal, maka dia najin minan nar, dia bakal selamat daripada api neraka. Lakin ba'dal hisab, setelah dihitung-hitung, setelah dihisab sama Allah, baru dia selamat. Kalau ternyata setelah dihisab ada suatu hal yang jelek, dia bisa masuk neraka. Faqala ulama annal halal fid dunya iqab, anna halaluha iqab wa haramuha azab. Katanya kita punya rezeki halal di dunia itu hisab, anna halaluha hisab wa haramuha iqab. Rezeki kita yang halal yang kita dapetin di dunia ini halal, itu bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haramnya bakal diikop, bakal diadab, bakal dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian bayanu dzalik katanya, penjelasan hal seperti itu adalah sesungguhnya orang yang makan makanan haram itu amal ibadahnya bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu hal kecuali hal yang suci. Wa bayanu dzalik, penjelasan seperti itu, annal a'mal la yatasawwar fi'luha illa biharakatil jawarih. Katanya, sesungguhnya pekerjaan amal ibadah kita tersebut tidak bakal dihasilkan, tidak bakal fi'il tersebut tidak bakal dapat dilaksanakan kecuali dengan anggota badan, gerakan anggota badan. Wa harakatul jawarih, gerakan anggota badan tersebut la tustata illa bil quwwah al muktasaba minal ghadha. Gerakan anggota badan tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan adanya kekuatan yang kita peroleh. Dari mana? Al muktasaba minal ghadha, daripada makanan yang kita konsumsi. Fa idza kana al ghadha khabithan kanat al quwwa wal harakah al mutawallida minhu khabithatan. Kalau makanannya jelek, makanannya makanan yang haram, maka segala pekerjaannya tersebut bakal menjadi pekerjaan yang jelek dan haram. Begitu bayan penjelasannya. Kok dikatakan katanya segala pekerjaan tersebut apabila kita kebanyakan makan makanan yang haram, maka pekerjaannya bakal ditolak. Kenapa? Karena pekerjaan tersebut nggak bakal bisa dikerjakan kecuali dengan adanya anggota badan, gerakan anggota badan. Kita mau ibadah kepada Allah, butuh yang namanya gerakan. Sholat, butuh yang namanya ruku, butuh yang namanya sujud, butuh yang namanya Qiyam, sujud, ruku. Ini adalah gerakan anggota badan. Gerakan anggota badan ini dihasilkan dengan apaan? Gerakan anggota badan, kita mampu menggerakkan anggota badan kita karena adanya kekuatan yang kita peroleh. Dari mana kekuatan tersebut? Dari makanan yang telah kita konsumsi. Coba orang kalau kagak makan, apakah dia mampu bergerak? Lemas bawaannya. Nah, sekarang kita karena makanan kita jelek, maka anggota badan kita bergerak bakal dengan gerakan yang jelek. Sesuai apa? Sesuai iniannya dia. Bensinnya ibaratnya. Kalau bensinnya jelek, bensinnya apaan? Oh, bensinnya biasa beli di pinggir jalan. Lah motornya bakalan rusak gak? Ya bakalan rusak makin lama. Tapi kalau bensinnya, oh ternyata pakai bensin Shell yang paling mahal. Motornya bakal bagus gak? Larinya bakal kenceng gak? Kenceng. Begitu juga anggota badan kita. Makanan kita jelek, anggota badan kita gerakannya bakal jelek. Bakalnya namanya malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan daripada penjelasan yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Law sallaitum hatta takunu kal hanaya
seandainya kalian mengerjakan salatnya tersebut takunu kal hanaya, sebagaimana paku. Waduh, masya Allah. Wasamamtum hatta takunu kal autar, dan kalian diam sebagaimana senar gitar kita udah gerakin tetap dibalik lagi, kita gerakin dibalik lagi, tetap diam. Walaupun katanya, walaupun ente sholat sebagaimana paku, nggak bergerak-gerak, khusyuk. Wasamamtum hatta takunu kal autar, kalian diam sebagaimana tali senar gitar. Lam yatakabbalallahu dzalika minkum illa biwara'in hajiz, nggak bakal Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal ibadah kita kecuali dengan apaan? Kecuali dengan sifat wara'. Jadi begitu. Walaupun ibadah kita sebagus apapun, segetol apapun, ya, giat bagaimana ceritanya, tapi kalau kita nggak menjaga diri kita daripada makanan-makanan yang syubhat, lebih-lebih makanan haram, maka semuanya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga, yang mana riwayat tersebut marfu', hadis yang disampaikan marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi 'asharati darahim wa fiha dirhamun min haram lam yatakabbalillahu lahu salatan ma dama 'alaihi minhu syai'un. Barang siapa yang membeli baju bi 'asharati darahim, dengan 'asharati darahim katanya, dengan 10 dirham, wa fiha dirhamun, di antara 10 ini ada 1/10-nya daripada dirham yang haram, lam yatakabbalullahu lahu salatan, Allah nggak bakal menerima salat dari dia, madama alaihi minhu syai'un, selama tuh harta yang haram ada di dalamnya. Kita beli baju harganya 100.000, 10.000 kita dapat boleh nyolong, 10.000 kita dapat baru gosok tadi, maka bagaimana? Allah nggak bakal menerima daripada sholat kita selama kita memakai baju tersebut. Nauzubillah min dzalik. Padahal cuma usyur doang, 1/10 doang. Bagaimana kalau semuanya kita beli dengan harta yang haram? Kita beli baju dari mana? Dari harta yang haram. Dan hati-hati, Al-Imam Al-Ghazali berkali-kali udah pernah dikatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa man akhadha min malil ghair bisababi tolab amamal ghair fahuwa ghasab wa dzalika haram. Barang siapa yang mengambil harta orang lain di hadapan orang lain, maka itu termasuk daripada ghasab, dan ghasab termasuk daripada perkara haram. Maksudnya gimana, Bib? Maksudnya adalah biasanya kita nih kalau ada kita lagi ngumpul, lagi nongkrong, lagi majelis bersamaan teman-teman kita, teman kita yang kerjanya di Pizza Hut. Wah, yang kerja di Pizza Hut, mana nih Pizza Hutnya? Mana nih pizzanya? Kemudian diambil tuh pizza, dikasih ke kita makan. Ini termasuk daripada makanan yang haram kita makan. Kenapa? Karena dia sekarang memberikan pizza kepada kita karena malu, untuk mencegah dirinya malu daripada teman-teman. Kebanyakan sering kita gini nih, ya salam yang baru gajian, ayo dong keluarin dong sedikit daripada uang gajinya. Akhirnya itu kita berikan, teman kita memberikan gajinya tersebut sedikit, berapa persen daripada gajinya tersebut, untuk dafa minal haya, untuk mencegah dirinya daripada malu. Maka bagaimana? Kita makan termasuk daripada harta yang haram. Ini termasuk gosok. Ini sering dilakuin sama anak-anak muda kalau lagi nongkrong-nongkrong, atau kita kadang-kadang kalau lagi ngumpul-ngumpul bersama keluarga kita minta. Hati-hati, ini haram, nggak boleh kita makan, ya. Walaupun enggak, anak ridho, Bib, anak ridho, udah ngeluarin anak ridho, wain kan dia ridho. Kenapa? Karena awal di ngasih hartanya ini daf'il haya, untuk mencegah biar kagak malu. Itu Imam Al-Ghazali mengatakan haram. Jadi hati-hati, jaga diri kita daripada hal yang haram, ya. Begitu juga syubhat. Wa idza kana hadha hukm thawb alladhi ushru thamani min haram fa kaifa yakunu al-hal law kana kulluhu kadzalik. Ini Rasulullah menjelaskan, katanya apabila ada satu orang beli baju harga 10 dirham, 1 dirhamnya dari rezeki yang haram, Allah nggak bakal menerima. Kata Imam Haddad, wa idza kana hadzal hukm thawb alladhi ushru thamanihi, ini hukum, ya, ini ancaman bagi orang yang membeli baju 1/10-nya dengan harta haram, Allah nggak bakal menerima.
Fa kaifa yakunul hal law kana kulluhu dzalik? Bagaimana keadaan seseorang yang memakai baju yang baju tersebut dibeli dengan harta yang haram? A'udzubillahi min dzalik. Wa idza kana hadza fil malbus alladhi huwa ala dhahiril jasad fama dhannu bihi fil ghadha alladhi yatakhallal al-'uruq wal awsal wa yasri fi sa'iril badan. Ini adalah hukuman bagi orang yang membeli pakaian, ya, pakaian tersebut dipakai zahiril jasad. Kita pakai pakaian, ini kita pakai pakaian aja 1/10-nya ada harta haram, Allah nggak menerima amal ibadah kita. Bagaimana makanan yang kita masukkan ke dalam batin, ke dalam tubuh kita dengan makanan yang haram, bagaimana amal ibadah kita bakal diterima? Karena makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini bakal bercampur dengan sel-sel, dengan jaringan-jaringan, dan sel-sel jaringan-jaringan tersebut ada di seluruh badan. Dengan darah-darahnya tersebut dipompa. Maka Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghatan idza saluha saluha sa'irul jasad wa idza fasadat fasadat sa'irul jasad. Sesungguhnya di dalam hati kita, di dalam tubuh kita ada jantung. Tugas jantung itu apa? Tugas jantung itu adalah memompa darah. Masuk darah kotor, keluar darah bersih. Masuk darah kotor, keluar darah bersih. Kalau jantungnya tersebut tumbuh besar dengan makanan yang haram, maka semua pekerjaan kita bakal mengerjakan pekerjaan yang haram. Jadi bagaimana kita jaga nih jantung kita nih? Jangan kita pernah masukin makanan-makanan yang haram. Begitu juga makanan syubhat. Jangan kita masukin makanan syubhat. Kenapa? Karena nanti kita bakal beribadah kepada Allah bawaannya malas. Ibadah bawaannya malas. Maksiat, paling gampang. Kalau udah waktunya beribadah, bawaannya ada aja dah. Ada malas lah, pusing lah, sakit gigi lah, meriang. Waduh. Kenapa? Karena ini Allah tidak menginginkan dia untuk beribadah karena dia telah memakan makanan yang haram. Wa kadzalika syubhat. Wa'lam, dan ketahuilah annal muharramat kismani, suatu hal yang haram itu ada dua bagian. Ahaduhuma syai'un muharram li'ainihi. Bagian pertama adalah suatu hal yang diharamkan karena n-nya, karena bendanya. Seperti apa? Kal maitah, bangkai. Bangkai hukumnya haram, nggak boleh bagi manusia untuk memakan bangkai. Kecuali bangkai apa? Kecuali bangkai samak wal jarot. Ikan udah jadi bangkai, belum kita sembeli, belum kita matiin, kita makan. Matinya bukan karena kita matiin, kita makan boleh. Udah jadi bangkai boleh, karena bangkai ikan hukumnya halal. Begitu juga jarot. Jarot itu belalang. Bangkainya kita nggak sembeli nih belalang, tapi banyak tuh belalang pada mati. Kita makan boleh? Boleh. Maital jarot wal samak itu hukumnya halal. Kata Rasulullah, kata Imam Haddad, sesuatu hal yang haram itu terbagi menjadi dua. Ada yang karena n-nya, karena bendanya itu haram, sebagaimana bangkai hukumnya haram. Wadam, darah haram, nggak boleh dikonsumsi. Wal khamar, minuman keras haram. Wa nahwi dzalik, dan hal seperti itu. Wa hadzal naw', kata Imam Haddad, perkara seperti ini la yahil biwajhin minal wujuh illa 'indal ittirar. Enggak boleh bagi setiap manusia mengkonsumsinya kecuali dalam keadaan kepepet. Jadi suatu hal yang udah ketahuan haram, enggak boleh bagi manusia mengkonsumsinya kecuali dalam keadaan kepepet. Kita misalkan kagak ada makanan, kita di dalam keadaan di hutan belantara, sendiri kita di situ, bingung mau makan makanan apaan. Tiba-tiba ada babi. Kita buru babi, boleh kita makan tuh babi untuk menjaga diri kita biar kagak mati, boleh. Tapi makannya ala saddir romak. Sekiranya kita makannya tersebut bisa membuat diri kita ini kuat, bukan makan sampai kenyang, bukan. Tapi makanan tersebut ala saddir romak. Sekiranya kita terhindar daripada kematian. Suatu hal yang haram boleh dimakan kapan? Innal ittirar. Wa huwa tawaqqaf baga'un nafsal muhtarama ala tanawulihi ma faqdani ghairihi. Maka diperbolehkan bagi dia untuk mengkonsumsi suatu hal yang haram ketika dia tidak menemukan hal yang lain. Wa tsani, suatu hal yang haram yang kedua, halalun fi nafsihi, adalah suatu hal yang halal. Hakikatnya ini halal. Kal hintoh, sebagaimana biji hintoh. Biji hintoh itu ibarat gandum. Hinto itu nok daripada gandum. Kal hinto wal ma'i thahir, atau air yang suci. Itu suatu hal yang halal.
walakinnahu mamluk lil ghair, akan tetapi punya orang. Fala yazal muhraman 'alaika hatta yasir ilaika min wajhi sya'ighin fi syar'i kal bai' wal hiba wal irth wa nahwi dzalik. Jadi suatu hal hakikat n-nya, hakikat bendanya ini halal, tapi karena milik orang nggak boleh bagi kita mengambil harta tersebut. Kenapa? Karena milik orang, kecuali dengan cara suatu hal yang dibolehkan dalam syariat, sebagaimana jual beli atau hibah, kita diberikan hadiah, atau dengan sebab irith atau warisan. Jadi di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan suatu hal yang haram itu ada dua. Terkadang bendanya itu haram, terkadang bendanya halal tapi milik orang lain. Kalau bendanya halal milik orang lain, ini haram bagi kita untuk mengambilnya, kecuali dengan suatu hal yang diperbolehkan di syariat, yaitu dengan cara dijual, atau dengan cara warisan, atau dengan cara hadiah. Dan begitu juga yang sering kita lakukan di masjid-masjid, ya, di masjid hakikat airnya itu adalah wakaf. Wakaf tersebut apabila sekarang kita wudu di masjid, airnya sekencang-kencangnya, kita wudu tapi airnya sekencang-kencangnya, maka bagaimana? Maka ini bisa menjadi haram. Maka oleh karena itu kalau kita masuk ke masjid, kita pengen wudu, kecilin kerangnya, kita pakai seukuran kita membasuh. Jangan ke air sekencang-kencangnya dibuka, dia membasuh. Waduh, ini bisa jadi haram, berlebihan israf, berlebihan fil malil ghair minal haram, berlebihan terhadap suatu hal yang wakaf atau orang lain. Waduh, bisa jadi haram. Jadi hati-hati yang masuk masjid memakai air ala kadarnya. Untuk wa amma syubhat fahiyad darajat, sebagaimana yang haram tersebut memiliki bagian-bagian, perkara syubhat tersebut ada derajatnya. Ma tayakkana tahrimuhu wa syakka fi hillihi wa hadhi syubah hukmuha hukmul haram. Perkara syubhat ada derajatnya, ada bagian-bagiannya. Bagian pertama adalah suatu hal yang diyakinin keharamannya, tapi syak, ragu di dalam kehalalannya. Wa hadhi syubah, ini adalah perkara syubhat, hukmuha hukmul haram. Ini perkara syubhat yang hukumnya hakikatnya haram. Sendal-sendal orang lain, akhirat tuh dia tahu ini sendal orang lain, ya kan? Hak tahrimnya udah ketahuan, udah jelas ini sendal orang lain, anak nggak kenal sama orangnya, akhirat tuh main dipakai-pakai aja tuh, ya. Wa syakka hilluhu, tapi okenya nih orang baik,